अज असी सारे ही विराजमान और एक सब तो बड़ा खुशी का दिन कि जम्मू कश्मीर नैशनल माइनॉरिटी कमीशन दे साड़ा एडवाइजरी बोर्ड जो अज साडे संगत दे विच अखनूर दे विच सब तो पहली मीटिंग मेरे ख्याल तो सब तो पहली मीटिंग अज शुरू करन जा रहे हैं और असी बड़ी खुशकिस्मत हाँ कि एक बड़ी छोटे जे साडे निमाने जे मैसेज ते ये सारे ही बुद्धिजीवी लोग इंटलैक्चुअल तबका जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी एक पिछड़े समाज की जिम्मेवारी जो सौंपी है जिस दे विच साडे डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान वीर रणजीत सिंह जी टोरा जो आप जी सारे ही बड़े बखूबी इन्होंने जानते हो उस दे नाल ही डॉक्टर सरबजीत सिंह जी एडवोकेट अमरीक सिंह जी सरदार परमजीत सिंह जी जो प्रेजिडेंट DGPC बारामूला हैं एक वो उपराला जो कौम की सेवा के लिए कौम के जेडे मसाइल जेडे इशूज जेडे काफ़ी लंबे टाइम तो जदों तो असी आज़ाद होए लेकिन साड़ी कदे किसी ने सुध नहीं लीती और एक साढ़े वास्ते बड़ा खुशकिस्मती का दिन है कि जिस तरह ही 370 स्टेट के विचों हटी तो नैशनल माइनॉरिटी कमीशन की जी शुरुआत सी और ये साड़ी बड़ी खुशकिस्मती इस कारण भी है क्योंकि असी इत्थे सब तो बड़े ज़्यादा बेनीफिशरी असी रहांगे सिख कौम रहेगी क्योंकि माइनॉरिटी दे विच जिथे मुस्लिम आंदे क्रिश्चन आंदे पारसी आंदे सिख आंदे साडी स्टेट का जिहड़ा अगर असी जियोग्राफिकल देखिए पॉपुलेशन के हिसाब के नाल देखिए तो मुस्लिम जिहड़ा तबका वो मैजोरिटी दे विच है और दूसरा जिहड़ा नरिशिंग तबका वो सिख तबका है ये साडी सब तो बड़ी खुशकिस्मती है और असी क्योंकि अली कमीशन की शुरुआत है इन्होंने अपनी अगे जी सेवावां बड़ी डिटेल दे विच ये सारे ही बुद्धिजीवी लोग इन्हों स्टडी भी करनगे और बहुत सारे बेनीफिट्स हैं जेडे क्योंकि दास कोल भी इसका पैंपलेट पहुंचे सी मैं दी जो थोड़ी बहुत असी स्टडी की है बड़ा ब्रीफली ये फाइनैंशियली एजुकेशनली हर तरीके नाल सानू इस अपलिफ्ट किया जाएगा तो मैं जरूर एक चीज़ दसांगा जिस तरह साड़ा लबाना समाज ऑलरेडी अदर बैकवर्ड क्लासिस के OBC के फॉल कर रहा है लेकिन बदकिस्मती है जो एडवाइजरी बोर्ड है मैं आप जी को दसांगा कि एक सब तो बड़ा तबका जिहड़ा साडा जिहड़े सिख हैं और जिन्हों का लाइवलीहुड नियर अबाउट 90% लोग BPL फॉल करते हैं वो भाट सिख बरादरी है जदों दिल्ली तो असी दिल्ली गए सारी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दास भी उस गए असी चेयरमैन साहब लालपुरा साहब ने जो मैमोरेंडम दिता और मैं स्पैशली इन्होंने वास्ते जोर दे के कहा सी क्योंकि सिख जदों कोई दूसरा भरा कमजोर होए तो उसकी बात जरूर पकड़नी चाहिए ये साड़ी बदकिस्मती रही है कि अज तक कदे किसी ने इन्हों की बाह नहीं पकड़ी एक बहुत सनसनीखेज एक इन्हों का इशू सी नियर अबाउट पिंड देरियां लास्ट खोड़ साड़ा बॉर्डर है उस तो बशिंदे आए दिन इन्हों का एक जमाबंदी का इशू सी एडवोकेट साहब तुसी बड़े बड़े बखूबी इस चीज़ को समझ सकते हो कि इन्हों की जमाबंदी के विच इन्हों जदों पार्टीशन हुई तो इन्हों जी मुरब्बा जिहड़ा मिलिया जो खेतीबाड़ी के लिए वो किसी कोई सात बैरागी का सी और इन्हों का जिहड़ा रेवन्यू रिकॉर्ड है वो अज तक सात बैरागी का ही चलता रहा मतलब इत्थे तक इन्हों का वो अज तक जो कागजां दे विच भी लिखा जाता सात बैरागी लिखा जाता दास जदों इलैक्शन कंटेस्ट कर रहा सी तो मेरे नोटिस के विच ये चीज़ आई असी उस दिन मैं जी उत्थे दी एडमिनिस्ट्रेशन सी उन्होंने नोटिस भी लेके आया DC मैडम ने भी अप्रोच की थी उन्होंने लगातार वो एक्सरसाइज चल रही है वो जरा इन्हों का रेवन्यू का जोड़ा वो है वो चेंज किया जा रहा है जमाबंदी जी चेंज की जा रही है उन्होंने सात बैरागी करके क्योंकि सात बैरागी एक ऐसा होया कि जिसका अगे कोई परिवार नहीं हो सकता कोई कुछ नहीं हो सकता इन्होंने कोई भी बेनीफिट्स नहीं मिलता इवन कि इन्होंने स्टेट सब्जैक्ट नहीं सी बनते और भी ऐसे इशू से जो इन्होंने किसी ने टच नहीं किए लेकिन उन्होंने एक वो असी एक्सरसाइज शुरू की है साढ़े नौजवान वीर ने उत्थे दे प्रधान सरदार गुरमीत सिंह जी साढ़े मैनेजमेंट के मैंबर दूसरे उन्होंने नाम भी गुरमीत सिंह है वो भी कोशिश कर रहे हैं और असी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जी जमाबंदी वो चेंज की जाए और उत्थे उन्होंने तमील किया जाए इस तरीके के नाल ही बहुत छोटे छोटे इशू जेडे मतलब सार्ट आउट हो सकते सी
लेकिन कदे किसी ने कोई किसी की सुध नहीं लीती। आप जी का असी अखनूर दे विच वैलकम करने और जरूर आप जी ने इत्थों शुरुआत की है। असी चाहुंदे हां कि तुसीं साडा हथ मजबूती दे नाल पकड़ के रखियो। दास जिथे आप जी जो ड्यूटी लगाओगे जरूर आप जी दे नाल शामिल भी होवांगे। जो तुहानूं ग्राउंड का जो रिकॉर्ड डाटा चाहिए होगा उस दे विच असीं पूरा थोड़ा योगदान करांगे। मैं हुण जरूर दसांगा कि एक एक करके साडे जिहड़े जो बुलारे आए दिन ये अपनी जिहड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रैस करेंगे। फिर उसके बाद जिहड़ा साडा एडवाइजरी बोर्ड वो मैंबर्स भी आप जी दे नाल रूबरू होणगे। तो सब तो पहले मैं साडे दिहारन पिंड तो सरदार विक्रम सिंह जी प्रधान वो स्टेज पे आ जान और अपने ख्यालात राही अपनी जिहड़ियां परेशानियां तकलीफां वो जरूर। अहीं पिंड देरिया तो पहाड़ सिख हाँ और साडी काफ़ी पहाड़ बलादरी है जिहड़ी इत्थों बार्डर तो लैके ते काफ़ी यूपी के एरिए तक भी होर भी डिस्ट्रिक्ट दे विच बहुत बहुत दूर तक साडी आबादी पहाड़ सिखां दी है। और असी पिछू कुछ छंब दे रहन वाले हाँ, कुछ साडी बलादरी घलोटियां दी रहन वाली है, कुछ साडी बलादरी है जिहड़ी पाकिस्तान तो केले वाली तो रहन वाली है। काफ़ी पाकिस्तान तो जदों दे आए दे सानू इत्थे जमीन जिहड़ी है लाटमेंटां 6-6 किले हुई ही ते कुछ सानू गैर जिहड़ा ही 25 कमा वो कोई संत लोग हन उन्हां दा नाम बाबा घुग्गू दास सी। वो कला कला अंग करके संत लोग सौंदे हाँ ते साडे पड़तादा जी नूं उन्हां ने उस समयां दे विच आखिया कि मैं मेरी जिहड़ी जूही है इहदे विच रात दे समय तुसीं नहीं आउणा है। जिहड़े साडे पड़तादा जी हन बड़े सूझवान भी हाँ ते दलेर भी बहुत सन ते उन्होंने उन्हां दी गल मनदे भी हुए रात के समय किते उत्थे चले गए ते जिहड़े वो संत सन वो कला कला अंग करके ते सुते हन। ते जदों सवेर हुई ते जदों मुड़ के साडे पड़तादा जी उन्हां दे कोल ते उन्हां ने आखिया कि धर्म सिंह तू ये की कीता है, इहनूं ते इस आउण तू मैं मना कीता ही इस जूही दे विच आउणा नहीं रात नूं ते तू ते अच्छा काम नहीं कीता है। फिर भी उन्हें इन्नी गल कह के ते उन्होंने आखिया फिर धर्म सिंह अज तू अपनियां गाइयां नूं क्योंकि गाइयां रखी होंदियां ही भले समय ते अज तू अपनियां गाइयां नूं छड्ड ते जिन्नी जमीन दे विच रकबे दे मेरे दे विच जिहड़ियां तेरियां गाइयां घुम के आउणगियां इन्ना रकबा मेरे वल्लों तैनूं दिता जाएगा साध बरागी वल्लों। वो 25 किले पैली है जिहड़ी साडे कोल साध बरागी दी है वो असीं बीजने आ खाने आ और उसका साल दे साल असी सालाना लंगर करने आ, हर साल दे साल ही करने आ। हुण भी असी 12 तरीक नूं रखिया है और भी साडी जिन्नी अपने गुरसिख बलादरी जिहड़ी आई दी है भाईचारा असीं चाहते आ भी आओ सगों नाले उत्थे देखो भई वो संतां दी जिहड़ी जगह है छोटियां इट्टां दे नाल उन्होंने बनाई दी जिहड़ी पाकिस्तान दे टाइम कोई छोटी इट्ट हुंदी होवेगी कि उन्होंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਜੰगल भी सी नाल छोटा जिहा कुटिया जंगल ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤਾਬਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਗੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਭਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਾਸਟ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ 12 ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹਨ ਪਹਾੜ ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ML ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਤੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, तो पता नहीं किस तरह नहीं आए, थोड़े आए हैं। तो प्यारे साहब संगत जी, मैं अपनी तरफ तो मैं तो दसांगा कि साडी बरादरी भी ना जो बहुत पिछे सी, हुण तां चलो खैर सानू फौज दे विच रहंदियां होइयां फौज दे विच सानू सारा पता है, फौज विच सानू जगह मिल जाती है, साडे बच्चों को जगह मिल जाती है, बहुत जगह भी मिल जाती हैं। लेकिन पिछले जमाने दे विच ना अज तो 15-20 साल नहीं, तकरीबन 70-80 साल पहला साडे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛੜਾ ਇਲਾਕਾ ਬਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁੰਗਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਾੰਦ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦ ਲੱਦਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਚਰਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ, और सानू भी इस चीज़ का मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। पहले खैर सरदार रघुवीर सिंह जी ने बुलाए सी, वो गए सी गोदन पिंड, उत्थे देख के आए सी उस पिंड की हालत किस तरह की है। तो अजकल तो चलो ठीक है, सब ठीक हो गए, लेकिन पिछला जो जमाना सी उस सानू भी कोई बेनीफिट। सिंह साहब, मैं बेनती करांगा वीर गुरमीत जी पिंड देरियां तो, जो साढ़े इतने मैनेजमेंट कमेटी के मैंबर भी हैं, नौजवान बहुत ही जोशीले और लगातार अपनी भारत सिख कम्यूनिटी के वास्ते लगातार काम कर रहे। वीर गुरमीत जी। गुरु की कोच बैठी साध संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह प्रवान करो जी, गज वज के बोलो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्नवादी हाँ मास्टर रणवीर सिंह जी उन्होंने, और धन्नवादी हाँ असी DGPC के प्रधान टोरा साहब जी उन्होंने, और जेडे आए साडे गैस्ट हैं उन्होंने मोस्ट वेलकम है। 25-26 साल मेरी उम्र हो गई है, बहुत प्रधान DGPC विच जित के आए सी। सिर्फ 5 साल के बाद साडा पता लिया जाता सी कि उत्थे भाट सिख कम्यूनिटी बस रही है, और उस तो उपरंत 5 साल विच कोई नहीं सी सानू पुछदा कि तुसी जींदे हो कि मर भी गए हो। और अज जो असी DGPC की कमेटी बनाई है जम्मू कश्मीर की, वो हर तरह साडा पता लै रही है। और असी साहब प्रधान साहब नूं यही कहना चाहते हैं कि जो भाट सिख बलादरी है, ये नहीं कि वो एक पिंड देरियां और जां ध्यारां दे विच ही रहिंदी है। भाट सिख बलादरी साडी अरजोरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा हर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर दे विच भाट सिख बलादरी रह रही है। अरजोरी दे विच जो साडे बच्चे हैं वो बच्चों को स्कूलों दे विच एडमिशन नहीं मिल रही। स्कूल के टीचर कहते हैं कि अपनी कास्ट लैके आओ, तुसीं सानू अपनी कैटागिरी दसो कि तुहाडी कैटागिरी की है।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 2-2 ਕਿੱਲੇ 4-4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਜਮਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਰਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਜੰਮੂ ਨਿਊ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਬਲਾਦਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਬਲਾਦਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸਨੇ 96% ਲਈ ਹੈ 10th ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਟੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਸਟਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਧਾਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਟ ਸਿੱਖ ਬਲਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ OBC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਗਰ ਦਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਰਕੁੰਡਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਪਲੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਲਵਾਨਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 70% ਜਿਹੜੀ ਬਸੂਆਂ ਹੈ ਅਖਨੂਰ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 MLA ਦੀ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਗਰੋਟਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਦੁਮਾਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बढ़दा ਦਾ ਤੇ 5 ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਖਨੂਰ ਦੀ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਜੋ DGPC ਦੀ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਨਾ ਬਸੂਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉੱਭਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। 90% ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ 2021-22 ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ 25 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10th ਔਰ 12th ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡਰ ਰਹੇ। 10 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ KS भी हैं, PSC ਮੈਂਬਰਸ भी हैं, लेकिन फिर भी किते ना किते एक तबका ऐसा है जिसकी गिनती 20 ਤੋਂ 25% है, वो अली भी बिलो पॉवर्टी एग्जिस्ट करता है। उन्होंने अपग्रेडेशन वास्ते उन्होंने एजुकेशन के वास्ते साढ़े को ऐसे सोर्सिस नहीं हैं, लेकिन असी फिर भी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह कि हुण असी एक जी शुरुआत करन जा रहे हैं अप्रैल महीने के विच, जिस तरह बच्चों के एग्जाम खत्म होंगे हैं तो असी इन्हों एक स्पैशल जी कोचिंग क्लास है वो चला रहे हैं। ਜਿਹੜੇ 12th ਅਬਵ 12th ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ, JKPSCC ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹਾਂ
ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨ ਚਾਰਟ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡਰਸ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਾਂਡਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਰੀਮ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਵੀ OBC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ OBC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਲਦੀਪ ਵਰਮਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਲਵਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਹਨ। ਅਗਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ ਏ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਲਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਵਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 26-27 ਦੇ ਵਿੱਚ OBC ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ CRP ਦੀ ਡਿਪਲਾਈਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਵਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ OBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦਾਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥਰੂਆਊਟ ਇੰਡੀਆ CRPF ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 35 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਐਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰੈਂਕ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ CRPF BSF ITB CISF ਸਾਰੀ ਜੋ ਫੋਰਸਾਂ ਹਨ, ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲ, ਇਹ 7-8 ਫੋਰਸਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਨ ਔਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ CRP ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਅਸੀਂ 2% 3% ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਨਤਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ 2-3% ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ
ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮਰਥ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਬਣਤਲਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਈਜੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ डिपार्टमेंट ਬਣਤਲਾ तो आदमी कह सकता है कोई भी रिटायरमेंट अगर किसी को चले जाए तो सब तो कुछ सानू मिल सकता है। पिछले कुछ दिनों में असी बनतला गए सी, मेरे नाल जसवंत सिंह जी, ऑर्डनरी कैप्टन भजन सिंह सी, हजारा सिंह सी, क्यों रणवीर सिंह और की कोशिश के नाल असी उत्थे पहुंचे। असी नहीं सी जानते इस तरह कोई इन्होंने एक लैटर लिखा सी, सानू उत्थे जाण दा बड़ा मौका मिलिया। वो वीर मेरे को इत्थे प्रेजेंट साडा बड़ा उन्होंने सत्कार किया। उन्होंने कहा कि किसी चीज़ की भी अगर तुहानू कुछ लोड़ पैंदी है 1 to 100 A to Z तुसीं साडे कोल अप्रोच कर सकते हो। आई हुई साथ संगत और बाकी दी डिफरेंट ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ और 6 चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने एक जगह पे जाके सिख कम्यूनिटी एक नंबर 3 कम्यूनिटी है जी कि माइनॉरिटी के विच आती है। नंबर 1 इंडिया के विच मुस्लिम्स, नंबर 2 क्रिश्चियन कम्यूनिटी है और नंबर 3 सिख कम्यूनिटी है। फिर उसके बाद जैन, बोधी ते पारसी आते हैं। तो इन्हों सारियां कुछ बेसिक बेनिफिट्स देने वास्ते गवर्नमेंट बड़ी इंक्लाइंड है। गवर्नमेंट ने इतने फंड्स रखे न, लेकिन इहदा सानू अगे समाज विच पता नहीं है। सो असी एज ए एडवाइजरी कमेटी ये आके हुण असी सारियां समाज दे विच कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने की प्रोविजन रखे न और किस तरह उन्होंने ये जड़े प्रोविजनस न ये अगे बरादरी दे विच डिफरेंट भाईचारे जेड़े के नीडी बनते हैं, जेड़े के इन्ने डाउन टू अर्थ बनते हैं कि जेड़े अपना वसाया नहीं चला सकते, जेड़े साडी कौम ते साडी मेहनती है, असी मेहनत करके किते किते दे किते पुज गए हैं। लेकिन अजे भी बरादरी दे विच बड़ी कम्यूनिटी इहो जी है कि जिन्होंने अजे कोई बेनीफिट नहीं है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਭਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰੀ ਸੈਟਲਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੀ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ अगर तुसी वैलफेयर स्कीम्स दे विच जाओ तो बहुत ज़्यादा स्कीम्स है जिहड़ियां कि तुहानू बेनीफिट दे सकदियां, पर उन्होंने किस तरह अप्रोच किया जाए, उन्होंने एलिजिबिलिटी की है, उन्होंने सारा जिहड़ा वेरवा है वो साडे कोल आ चुका है और असी उस दे उपर हुण काम करना शुरू किया है। जिहड़े बिलो पावर्टी लाइन दे बंदे ने उन्होंने असी आइडेंटिफाई करांगे। उन्होंने जिस तरह तुसी कह रहे हो बच्चे 90% नंबर लैंदे और अगर वो इन्ने पिछड़े दिन कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने गवर्नमेंट ने सहायता दी है और गवर्नमेंट उन्होंने अपलिफ्ट करने वास्ते वजीफे लगाएगी। इस तरह ही तुहानू वोकेशनल ट्रेनिंग्स, वेलफेयर स्कीम्स, ईवन फाइनैंशियल एड्स तक प्रोवाइडेड है। पर जी ਉਹਦਾ ਇੱਕ क्राइटेरिया है सानू फुलफिल करना पेगा, ਉਹਦੇ बाद असी वो क्लेम कर सकते हैं। साडी बरादरी मैं प्रधान जी को रिक्वेस्ट करांगा कि हुण सानू थोड़ा डाटा भी कलैक्ट करन, ਜਿਹੜੇ अप्रोच कर सकते हैं, जिन्होंने ये बेनीफिट चाहिए वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अप्रोच करन, फिर तुसी सानू दसो, असी फिर आवांगे,
ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਛੁਕ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਰਾਦਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਤੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖੀ ਹੈ OBC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ, 8ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 12ਵੀਂ, ਫਿਰ ਈਵਨ PhD ਤੱਕ, ਈਵਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਏ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੀਮਸ ਰੱਖੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਜੋ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮਾਈਨॉरिटी ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 29(2), ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਈਨॉरिटी ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਬਾਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਟਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੌਜ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ MSc ਤੇ PhD ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ 90% ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ,
और 85% वाला चला गया ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ 90% ਤੋਂ ਬਾਅਦ 92 ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪਾਟਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਚਲੀਏ, हर एक मेरे ख्याल सरदार ਜਿਹੜੇ भी सरदार बरादरी है अगर आज तो 50-100 साल पहले देखे जाए बहुत गरीब सी, सारे गरीब। कोई मजदूरी करता सी, कोई खेतीबाड़ी करता सी, कोई छोटी मोटी दुकान चलाता सी। मेरे पिता जी अजकल के जमाने में अच्छे ठेकेदार बने जाते हैं, किसी जमाने उन्होंने भी एक मुर्गियां की दुकान पाई सी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर असी अपने आप को थले सोच थले लै जावांगे असी होर थले चले जावांगे। पहले सानू अपनी सोच बड़ी मजबूत करनी है। हुण देखो तुसी कश्मीरी मुसलमान ने उन्होंने ये समझ आ गया है कि पढ़ाई तो बगैर साडा कोई चारा नहीं है। और उन्होंने हुण ये पूरा उपराला किया है ਉੱਥੇ ਦੇ IAS ਅਫਸਰ KS ਅਫਸਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ KS ਖਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, KS ਅਫਸਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਲਵਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, क्या वो इतने आके कोई कैंप अटेंड करते हैं बच्चों को दसते हैं किस फौज पढ़ते हो? है जी कैप्टन साहब नहीं फिलहाल तो नहीं है। वो कमजोरी किस दी है? तो असं अपनी कमजोरियों को पहले पछाणी। क्या साडा फर्ज नहीं है? क्या उन्होंने बच्चों का फर्ज नहीं है? क्या कोई बंदा अगर बिजनेस गया अच्छा जा रहा है, क्या वो अपनी कम्यूनिटी च नहीं कह सकता आओ मैं तुहानू रस्ता दसा? साडे विच मैनू माफ करना, साडे च अपने विच ही कमियां बड़ी ने। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੰਮੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਨਿਆਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਿਆਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 370 ਦੇ 35 ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜੰਮੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੇਸਿਕ ਸਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਂਟਰਿਕ ਸਨ, क्योंकि मामडन मेजॉरिटी इतने ज़्यादा सी, ज़्यादा चलती उन्होंने रही है। तो उन 370 और 35 से ये वजह नाल असी इतने मनियार्टी कमीशन नहीं लिया सके क्योंकि सेंटर भी मजबूर सी। 5000 करोड़ मनियार्टी का बजट होता है आल इंडिया का, जिसका बेनीफिट 75 साल तक कश्मीर के वीर साढ़े लेंदे रहे, क्योंकि आल इंडिया मुस्लिम आल इंडिया मनियार्टी एक्ट भी जोड़े ने मुस्लिम जोड़े ये मनियार्टी चाहते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी है। मनियार्टी च माइक्रोस्कोपिक कम्यूनिटी असी हैं, सिख जोड़े हैं वो सब तो ज़्यादा घाटा सी। ये बेनीफिट साढ़ा से तकरीबन, लेकिन साढ़ा हिस्सा वो खाते रहे। हुण मौका मिले कि ये एक्ट जो वेट होए तो सानू एक आशा की किरण नज़र आ रही है कि असी इसका लाभ लै सकते हैं। जिवें कि आपने कहा कि सानू अज तक किसी ने दसिया नहीं है, ये कोई शक नहीं, क्योंकि ये पता ही नहीं सी किसी को मनियार्टी एक्ट होंदा क्या है तो कौन किसी को दसदा सी। हुण जदों कि आल इंडिया मनियार्टी कमीशन के चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा जम्मू का उन्होंने दौरा किया, वो आलिया वख-वख समुदाय नूं मिले, वख-वख संस्थावां नूं मिले, मिल के उन्होंने सारा दसिया भी वीर भाई इन्ना भाई ये जोड़ा साढ़े को खलड़ा है मनियार्टी वास्ते इन्ने बेनीफिट्स हैं, यदा तुसीं लाभ लेना है
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਿੱਖ ਮਿnority ਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਵਗਤ ਕਰਾਓ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਟਾਂਡਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਿਆ, ਖੋੜ ਵੀ ਗਿਆ, ਦਿਹਾਰਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਪਸ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਮਿnority ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, MBS ਕਾਲਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ 'ਚ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਅੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ MNC ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਿਰਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਲ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, MNC ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਿਰਕਾ ਲਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਖਾਈਏ। ਨਾਂਦੇ ਲੋਕ ਬਣਨ, ਗੁਪਤੇ ਸ਼ਰਮੇ ਨੰਦ ਬਣਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ, 93% ਸਾਡੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ। 93% ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭਿੱਖ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲੀ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਖਾ ਲਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵੰਡੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਏ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਥਾਣਾ ਇਹ ਢਿਗੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ। ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਜੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 90% ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ SDM ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਖਨੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਗਰਦਾਵਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਂ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ 2-3 80 ਮੁਤਾਲਬੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3-4 ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, CID ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਲਦੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ PSC ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਗੈਜ਼ਟਡ ਹਨ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰੇੜਿਓਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ 7 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, 2 ਜਾਂ 3 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ J&K ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਜੋ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੜੇ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ DGPC ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਬਰੀਫਲੀ ਜੋ ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੱਠ ਚੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੰਬੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਰਸਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਐਨਕਾਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਬੰਗਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਣੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਾ ਫੁਲਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਪਰਤੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੰਦ ਲਗਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੈਂਟਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਡੈਂਟਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਏ ਗਏ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲੀ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਰੀਫਲੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ, ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੌਰ ਹੋਈ ਉਹ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੀਡਬੈਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।